جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Yang pada sebelumnya kita telah membahas dalil syamsi wal qamar, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian manusia yang menyembah asy-syams dan juga al-qamar, dan itu terjadi pula di zaman Nabi SAW, dan beliau diutus di tengah-tengah kalangan manusia yang menyembah beragam sesembahan, di antaranya asy-syams dan al-qamar. Pada kali ini insyaallah kita lanjutkan dengan dalil dan penjelasan yang menunjukkan bahwasanya manusia ada yang menyembah malaikat. Taib, iqra, fadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab. Qala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala: وما الدليل على أن منهم من كان يعبد الملائكة؟ قال قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي من دون الله تبارك وتعالى. فهذا شاهد ودليل على أن من الناس من اتخذ الملائكة أربابا وعبدوها معه تبارك وتعالى ودعوهم وسألوهم وعرضوا عليهم حاجاتهم وطلباتهم. وكان من الناس من عبد الملائكة وهم جند مكرمون وعباد مسخرون لا يستحقون من العبادة ولا مقدار وهم جند مكرم. جمع يا لا بس وهم جند. طيب. ولهذا في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في سورة السبع ذكر الله عز وجل ضعف الملائكة مبينا جل وعلا لذلك أنها مع ضخامة أجسامها وقوتها وعظم قدرتها التي منحها وعظم إيش وعظم أحسن عليكم وعظم قدرتها التي منحها الله تبارك وتعالى إياها، فهي ضعيفة مخلوقة مربوبة لا تستحق من العبادة شيئا. وتأمل هذا المعنى العظيم في الآيات الواردة لإبطال الشرك بقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك ولا له
وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يفسر هذه الآية قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلات على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. هذه الملائكة الضخمة الأجسام العظيمة القوة القدرة إذا تكلم الله بالوحي خرت صعقة خرت صعقة أحسنكم خرت صعقة وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه الرعد من الهيبة حتى يلحقه مثل الغشي نعم. قال ابن مسعود هو مخلوق وغيره فهي مخلوقة ضعيفة مسخرة مربوبة لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولكن لا يستحقون من العبادة أي شيء ولهذا قال الله عز وجل في شأن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وما الدليل على أن قال حفظ الله وما الدليل على أن منهم من كان يعبد الملائكة. Apa dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah malaikat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan kalian untuk agar kalian menjadikan malaikat dan nabiyyin sebagai arbab. Di sini arbab bukan alihah tapi arbab, yaitu menganggap malaikat ini dan nabiyyin, para nabi dan para malaikat memiliki sifat rububiyah. Tidak ada seorang pun dari nabi yang mengatakan hal itu atau memerintahkan hal itu, menjadikan atau menganggap bahwasanya para malaikat dan para nabi memiliki sifat rububiyah, menciptakan, merezekikan, sehingga kalian meminta kepada mereka. Tidak pernah para nabi mendakwahkan hal tersebut. Arbaban ay arbaban min dunillahi tabaraka wa ta'ala, karena Rabb sejatinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah syahid dan dalil bahwasanya di antara manusia ada yang menjadikan para malaikat sebagai Rabb. Ya, berarti menjadikan para malaikat memiliki seolah-olah memiliki sifat rububiyah. Kemudian mereka menyembah para malaikat bersamaan juga menyembah Allah, berdoa, meminta, menghamparkan hajat dan permintaan mereka kepada para nabi dan para malaikat. Ya, jadi sebagian manusia ada yang menyembah para malaikat dan mereka adalah jundun mukramun, ibad musakharun, pasukan-pasukan yang Allah muliakan dan hamba-hamba yang musakhar, yaitu yang diatur oleh Allah. Tapi mereka tidak memiliki keberhakan untuk diibadahi sedikit pun. Diibadahi dalam urusan apa? Doa, yaitu meminta kepada para malaikat, tidak sama sekali. Oleh karena itu dalam konteks membatilkan kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Saba, Allah Ta'ala menyebutkan kelemahan malaikat, ya, sekaligus menyebutkan atau menjelaskan bahwasanya bersamaan dengan dukhamat ajsamil malaikati wa quwwatiha, yaitu besarnya jism,
ya bentuk, size para malaikat dan kekuatan para malaikat, sampai ada malaikat penjaga gunung ya. Ada malaikat penjaga gunung, ada? Pernah dengar hadisnya? Yang menawarkan kepada Nabi SAW suatu jasa gitu. Iya. Syuf, kalau gunung itu dijaga berarti lebih besar dari gunung itu malaikat itu. Namun qadar Allah banyak dari kaum muslimin di Indonesia terutama menganggap bahwasanya gunung itu ada penjaganya dari kalangan jin. Menganggap bahwasanya gunung ada penjaganya dari kalangan jin butuh dalil. Karena ini gaib. Adapun klaim dari sebagian orang yang kesurupan, jin yang masuk ke orang kesurupan kemudian di Gunung Lawu ada penunggunya, Ki Ajeng siapa gitu. Maka ini mengucapkan sesuatu tentang yang gaib dan meyakini sesuatu yang gaib tanpa hujah atau dalil yang sahih. Dan ini berbahaya. Ya, sementara yang sahih adalah wallahu a'lam, gunung jika tidak seluruhnya minimal ada dalil yang menunjukkan adanya penjaga dari kalangan malaikat. Adapun jin, apakah jin itu lebih besar daripada gunung? Wallahu alam. Tetapi lebih besar mana, malaikat atau jin? Malaikat. Maka seseorang kadang, orang-orang pecinta alam itu mereka antipati ngomong kotor, tidak sompral kata mereka. Harus sopan karena ini di tanah orang gitu. Tapi karena khawatir dan takut akan jin penunggu dari gunung tersebut. Dan ini yang membuat ya banyak dari mereka bertatayur kemudian. Padahal malaikat jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada para jin. Taib, malaikat bersamaan dengan dakhamati ajsamiha wa quwwatiha wa 'idhami qudratiha, kemampuannya yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada malaikat. Tapi binisbati ila rabbihim hiya binisbati ila rabbiha dha'ifah, dibandingkan dengan Rabbnya tentu para malaikat makhluk dhaif, wa marbubah, yaitu di sini makhlukah, mamlukah, marzuqah, ya, tidak berhak diibadahi sedikit pun. Wa ta'ammal hadzal ma'na al-'azima fil ayatil waridati li ibtal asy-syirk. Lihat di sini ayat yang agung yang ditujukan untuk membatalkan kesyirikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah, katakanlah, serulah siapa yang kalian sangkakan, ya, yang kalian kira bisa menjawab. Coba berdoalah kepada mereka selain Allah Azza wa Jalla. Lihatlah yang yamlikuna mithqala dzarrah. Di sini ud'u di sini bukan amr yang melazimkan kewajiban ataupun sunnah, bukan. Ud'u di sini yaitu di sini tahdid dan tantangan, ya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahum minhum min zahir wa ma lahu minhum min zahir. Di sini menunjukkan, ayat ini menunjukkan kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena setiap dari manusia dan jin itu tidak memiliki apapun dalam artian kepemilikan mutlak, tidak. Bahkan mereka tidak memiliki diri mereka sendiri, karena setiap jiwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa mengandalkan 100% makhluk-makhluk ini? Bahkan kalau kita pun tahu kelebihan diri kita, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, karena la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ya, jadi enggak bisa. Dan ini tentang malaikat gitu loh. Yang mana malaikat itu makhluk yang paling agung di antara makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian kan banyak orang meminta syafaat. Sampai dibuat lagu, album, beli CD dan kasetnya, ya.
dan mereka minta syafaat kepada Rasulullah SAW dengan lagu-lagu tersebut. Yang mana pada aslinya mereka itu minta duit, bukan minta syafaat. Buktinya dijual lagu-lagu mereka. Ya, buktinya pas tahlilan kalau nggak ada duit dan nggak ada nasi berkat, mereka nggak bakal mau tahlilan. Ya, mereka meminta syafaat kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah telah wafat. Ya. Namun yang benar adalah bahwasanya syafaat itu bergantung pada pada izin Allah Azza wa Jalla dan ridha-Nya terhadap masyfu'illah. Ya. Jadi izin Allah Ta'ala kepada syafi' dan ridha Allah kepada masyfu'lah. Syafaat itu baru bisa bermanfaat kalau memang Allah Ta'ala izinkan dan mandatkan seseorang, baik seseorang ini dari kalangan malaikat maupun manusia yang saleh berupa nabi ataupun orang saleh, untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dia kenal atau kepada kaum muslimin. Itu kalau Allah izinkan. Kemudian ridha Allah kepada siapa? Kepada masyfu'lah, kepada pihak yang diberi syafaat. Bukan pihak yang memberi syafaat, kepada pihak yang diberi syafaat. Kalau Allah Ta'ala tidak ridha, maka tidak akan apa? Tidak akan terwujud, tidak akan bermanfaat gitu loh. Misal Rasulullah SAW memberikan syafaat pada fulan, tapi Allah lebih tahu keadaan fulan dan Allah tidak ridha dengan fulan. Kenapa? Karena fulan ini ahlu syirk. Ya, Rasulullah tidak tahu bahwasanya fulan ini ahlu syirk. Maka walaupun Rasulullah SAW memberikan syafaat, namun karena Allah tidak ridha pada orang yang diberikan syafaat ini, maka tidak terwujud syafaat dan tidak bermanfaat kemudian syafaat. Bagaimana dengan orang-orang yang orang-orang yang meminta syafaat di dunia ini kepada Rasulullah SAW yang telah wafat? Maka mereka berbuat syirik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi yang Allah Taala izinkan untuknya memberi syafaat. Berarti kembali kepada Allah, bukan kembali kepada malaikat. Kita mau minta kepada malaikat sesering apapun, malaikat tidak mampu untuk menjawabnya melainkan Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ay al-malaikah qalu madza qala rabbukum, sampai kemudian ketika mereka terjaga dari pingsannya mereka, maka mereka bertanya, apa yang telah dikatakan Rabb kalian? Kemudian dijawab al-haq, qalul haq wa huwal 'aliyyul kabir. Ayat ini ditafsirkan dengan perkataan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah SAW, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama'i lis sama'i salsalatan ka jarri silsilati 'ala as-safa." Jika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan wahyu, mengatakan wahyu, ini mengisbatkan sifat kalam pada Allah Azza wa Jalla. Ya, sifat kalam pada Allah Azza wa Jalla. Ya, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Allah Ta'ala tersifati dengan kalam. Ketika Allah Ta'ala berkata, mengatakan suatu wahyu, maka ahlus sama itu mendengar. Ahlus sama ini siapa, ikhwan? Penghuni langit ini siapa? Burung? Hah? Penghuni langit di sini maksudnya siapa? Ketika Allah Ta'ala mengucapkan suatu wahyu, maka penghuni langit itu akan mendengar. Siapa penghuni langit? Malaikat. Ya. Apa yang didengar oleh ahlus sama? Lis sama ini menunjukkan di langit itu, di langit fis sama. Ada apa? Ada solatan, kerincingan keras gitu. Kajari silsilati 'ala as-safa, seperti hempasan kerincingan di bebatuan dan semisalnya. Ya, kenceng gitu suaranya. Ya, kita nggak bisa ngebayangin ya kayak gimana, Allah alam. Ini hanya terjemahan saja, adapun hakikat kaifiyahnya dan seberapanya Allah yang lebih tahu, karena gaib bagi kita. Fayus'akun, kemudian mereka pingsan.
mereka pingsan. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat bisa pingsan. Malaikat bisa pingsan. Fala yazaluna kadzalika hatta yatiyahum Jibril. Mereka terus dalam keadaan seperti itu sampai datang kepada mereka Jibril, raisul malaikat, yaitu paling tingginya malaikat. Hatta idza ja'ahum Jibril fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika datang Jibril alaihissalam, maka mereka siuman, fuzzi'a an qulubihim, siuman, yaitu sadar kembali. Tapi bolehkah kita mengisbatkan atau menetapkan bahwasanya malaikat memiliki qalb, jantung? Boleh nggak kita mengatakan malaikat memiliki organ tubuh seperti kita, itu jantung? Harus ada dalil. Nah ini dalilnya. Hatta fuzi'a an qulubihim, di Al-Quran dan juga di hadis. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, yaitu qulubil malaikat. Pertanyaan, apakah para malaikat memiliki hati, yaitu hati maksudnya jantung? Jawabannya apa? Gimana ya Ustadz Dika? Gimana? Qulubihim ini idhofah, qulub diidhofakan kepada hum, malaikat. Apakah para malaikat memiliki jantung? Na'am atau la? Na'am. Sahih. Tinggal bilang na'am. Ini karena qulubihim. Apakah qulub di sini majaz atau hakiki? Hakiki. Baik. Kita cuma mengisbatkan hal yang gaib sesuai dengan nas. Adapun kemudian konsekuensi dari itu kita serahkan kepada Allah. Misalnya, oke, malaikat punya kalbu, punya jantung, ya. Apakah kemudian ada arterinya, ada nadinya, ada ininya, kemudian yang apakah kemudian malaikat punya darah? Kan jantung kan tempat mengalirnya darah untuk memompa. Misalnya, apakah malaikat punya darah? Kemudian antum bilang, na'am, karena malaikat punya jantung, karena jantung kan tempat memompa darah. Salah nggak jawaban na'am ini untuk masalah darah? Malaikat punya darah. Salah. Menjawab na'am salah, karena na'am ini berarti jawaban mengamini rincian dari fungsi jantung yang ada pada malaikat. Kalau misalnya antum katakan kambing punya jantung nggak? Punya. Kambing punya darah nggak? Punya. Tahu dari mana antum? Karena waqi' musyahad gitu, bisa dilihat punya darah. Waktu antum nyembelih yang keluar darah. Kalau penyembelih yang keluar duit, semua orang bakal berkurban nanti, ya kan? Itu musyahad, nggak perlu dalil karena itu zahir, tampak di waqi'. Tapi sekarang kalau misalnya tentang malaikat, punya qalbu tidak? Punya. Apa malaikat punya darah? Jawabannya wallahu a'lam, khalas. Nggak perlu kemudian kita memikirkan dan beristinbat konsekuensi dari kalbunya malaikat, karena ini mentasbih malaikat dengan manusia. Ya mungkin tidak, kita katakan wallahu alam, kita nggak mengatakan iya, nggak mengatakan tidak, karena gaib, dan kita nggak perlu juga tanya ke malaikat. Coba antum tanya ke malaikat Raqib Atid, apakah antum punya jantung? Nggak ada yang jawab. Raqib Atid, ya meninggal dong orangnya. Bukan, Raqib Atid ini pencatat amal. Ada dekat antum. Coba is'al, tanya. Nggak mungkin, nggak bakal menjawab. Nggak Allah Ta'ala perintahkan untuk menjawab untuk itu. Ya. Kemudian qulub, malaikat punya qulub, berarti apakah mungkin malaikat itu punya risiko penyakit jantung? Nah kan? Nggak bisa kita bilang iya, nggak perlu gitu hal-hal seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa untuk malaikat saja sifat zat yang ada pada malaikat, kalau Allah isbatkan dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran atau Sunnah, kita wajib untuk mengatakan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya katakan.
Oke, tetapi kaifiyah, tata cara, rinciannya, konsekuensi darinya, kita bilang Allah a'lam. Begitu ya. Taib. Apakah Allah Azza wa Jalla memiliki mata? Jawabannya apa? Iya. Taib. Kenapa kemudian kalangan Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan seterusnya, untuk sifat-sifat Allah mereka nafikan sebagian untuk ini dengan beragam derajat ya. Paling ringannya sebenarnya Asy'ariyah. Ya, dengan pengkiasan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla, pengkiasan Allah Ta'ala terhadap makhluk. Kalau tentang malaikat mereka, oh iya malaikat punya jantung tetapi nggak seperti jantung kita. Walillahil matsalul a'la, lebih-lebih Allah Azza wa Jalla. Tetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan dalam nas. Adapun kemudian konsekuensinya, kaifiyahnya, tata caranya, maka itu nggak perlu kita gambarkan. Taib, malaikat sebelumnya hatta fuzzi'a an qulubihim fayaqul ya Jibril madza qala rabbuk, apa yang dikatakan oleh Allah? Maka Jibril berkata al-haq, kebenaran. Maka mereka berkata kebenaran ya, al-haq. هذه الملائكة الضخمة الأجسام العظيمة القوة والقدرة, malaikat-malaikat yang besar tubuhnya, jisimnya, dan agung kekuatan dan kemampuannya, besar kemampuannya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengucapkan suatu wahyu, kharat sa'qatun ya. Atau bisa juga sa'iqah. Itu malaikat ini bisa juga apa? Bersimpuh. Afwan. Bisa juga sa'iqatan ya. Ala kulli hal, ana belum bisa terjemahkan ini. Karena sa'iqah itu artinya yang menyambar itu apa? Petir ya atau kilat ya. Tapi kalau sa'iqah atau sa'qah itu seperti bergegas, bersimpuh, langsung seperti pingsan itu. Ada gini ya ikhwan, ada kalangan FA, Flat Earth, itu ada di antara mujtahidun juhal dari kalangan Flat Earth yang mengatakan ya, untuk mendukung pemahaman Flat Earth-nya mencocokkan bahwasanya para malaikat ini mereka butuh oksigen gitu. Ada yang mengatakan gitu, malaikat butuh oksigen. Kenapa? Karena mereka dalilnya punya jantung. Kalau punya jantung pasti bernafas. Kalau bernafas pasti butuh oksigen. Inilah orang tuh kalau keminter ya kayak gini gitu loh. Apa keminter? Coba antum ketika tanya, apakah malaikat butuh oksigen untuk bernapas? Wallahu a'lam. Nggak ada dalil yang menunjukkan sejauh itu gitu. Dan itu bukan urusan kita. Dan nggak bisa diistinbatkan untuk hal-hal yang bersifat gaib maupun yang bersifat tabi'i, natural, seperti nature, seperti bumi itu bulat atau datar. Ya. Kalau memang mau bicara seperti itu ya repot nanti. Malaikat tuh butuh oksigen. Sementara nanti akhirnya jadi apa? Khawatirnya jadi mengingkari eksistensi ahlus sama. Karena kalau semakin tinggi ke langit, itu semakin tekanan pressure-nya itu tinggi juga gitu loh. Ya. Kalau memang mereka nih mengatakan malaikat butuh oksigen karena punya jantung, dan jantung itu hanya menerima oksigen bukan karbon dioksida. Nanti bilang kalau misalnya gitu, nanti kalau ada kebakaran di rumah besar, di tengah-tengah ada manusia, nggak bakal mati dia. Karena malaikatul maut butuh oksigen, yang ada karbon dioksida. Malaikat maut juga kan. Kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, hal-hal seperti itu,
Bahkan mengatakan nggak usah mengatakan nafasnya butuh oksigen, atau kalau nafas mungkin iya, wallahu alam. Ya, karena malaikat juga berbicara, malaikat juga punya jantung, tetapi untuk mengatakan malaikat butuh oksigen itu karena pemikiran sempit orang-orang ini mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan apa yang ada pada dirinya gitu loh. Ya, wallahu alam. Wa huwa annahu ta'ala idza zakallama bil wahyi sami'a ahlus samawati kalamah. Jadi ketika Allah azza wa jalla mengucapkan wahyu, maka para penghuni langit itu mendengar kalamnya. Ar-ra'du bisa juga ur'idu minal haibati hatta yalhaqahum mithlal ghashi. Yaitu intinya ra'd itu kan guruh ya, apa ur'idu, mereka seperti dikelilingi guruh gitu loh, apa suara-suara besar karena haibah, karena kewibawaan kalamullah, sampai mereka itu merasakan seperti apa, pingsan. Maka ini menunjukkan malaikat itu makhlukah dha'ifah musakharah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka memang tidak pernah maksiat, selalu taat pada Allah. Mereka ma'sum, walakin la yastahiquna min al-ibadati ay syai'. Mereka tidak berhak mendapatkan penyembahan sedikit pun atau ibadat. Oleh hadza qala Allah Ta'ala fi sya'nil malaikah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berkata dalam perihal urusan malaikat, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Siapa di antara malaikat yang mengatakan aku adalah sesembahan selain Allah, maka kami akan mengganjarinya dengan jahannam. Itu ancaman Allah terhadap malaikat ala sabilil fard nih. Ancaman ala sabilil fard yaitu ancaman terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak akan terwujud, cuman kalau misalnya terwujud maka kami akan mengazab mereka, memberikan mereka ganjaran. Baik, istamil. Qala al-'allamah. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizallah. Qala al-'allamah as-Sa'di rahimahullah, falamma bayyana annahu la haqqa lahu fil uluhiyyah wa la yastahiqquna shay'an min al-'ubudiyyah bima wasafahu bihi min as-sifat al-muqtadiyat lidzalik. ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوة وأن من قال منهم إني إله من دونه على سبيل الفرض والتنزل فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, falamma bayyana annahu la haqqa lahum fil uluhiyyah wa la yastahiqquna shay'an min al-'ubudiyyati bima wasafahum bihi min as-sifat al-muqtadiyah lidzalik. Taib, ketika memang tidak ada hak untuk mereka dalam uluhiyah, tidak berhak diibadahi karena mereka memiliki sifat yang Allah Ta'ala berikan seperti itu dari para malaikat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwasanya tidak ada bagian yang berhak mereka itu untuk mendapatkan penyembahan atau keuluhiyahan, walaupun bimujarrad ad-da'wa, walaupun cuman mengklaim bahwasanya aku adalah sesembahan. Kalau misalnya ya, ada malaikat yang mengklaim begitu, misal saya, itu tidak mungkin. Ala sabilil fardi wa tanazzul, maka akan Allah adab. Fadzalika najzihi jahannam. Allah Ta'ala tidak takut mengadab siapapun, walaupun terhadap para malaikat yang Allah Ta'ala sukai gitu, sayangi dari makhluk-makhluknya, karena taatnya para malaikat. Kalau mereka membangkang, bahkan mereka mengajarkan kesyirikan tanpa perintah Allah Azza wa Jalla, tanpa keinginan dari Allah Azza wa Jalla, maka para malaikat ini akan mendapatkan jahannam. Dan di sini ini adalah misal ala sabilil fard, bukan misal yang waqi', yang akan waqi', tidak akan waqi', tidak akan terjadi.
Nggak akan ada malaikat mengatakan inni ilahum min dunillah. Nggak akan ada. Malaikat itu tidak menyeru kepada kesyirikan. Tetapi ada juga di kisah Babil, Harut wa Marut, yaitu malaikat yang Allah Ta'ala utus untuk memberitahu bahwa ini adalah kesyirikan, yaitu kekufuran, itu sihir. Tapi ini perintah Allah Azza wa Jalla untuk memberitahu kepada Bani Israel, itu. Bukan dalam rangka untuk mengajarkan murni karena pengen manusia itu sesat, tidak. Maka itu beda konteks. Lihat, malaikat saja bisa terancam jahanam, padahal malaikat itu maksum, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari penyakit kalbu, dari kesyirikan, kekufuran, dan ketidaktaatan. Gak bakal mereka lakukan itu. Tapi kalaupun ia melakukan, maka ancamannya jahanam. Itu ala sabil fard terhadap malaikat. Kalau terhadap manusia, banyak manusia melakukannya, ya. Kezaliman apa yang lebih zalim dibandingkan mengklaim makhluk itu yang naqis dan fakir, itu mengklaim rububiyah dan uluhiyah. Ini kezaliman yang paling besar, sebagaimana kezaliman Fir'aun. Baik, fadhal. Assalamualaikum. Qala habibullah wa qad wujida fil nasi man 'abadahu wa tawajjaha ilaihim fi talabatihi wa raghabatihi وجعلهم واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى في عرض حاجاته وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذا الشرك اتخاذ الملائكة أربابا وأندادا وشركاء لله تبارك وتعالى في العبادة. اتخاذي طيب في العبادة خلاص. Taib, jadi ditemukan di antara manusia ada yang seperti itu, menyembah para malaikat dan menghadapkan permintaan-permintaan dan harapan-harapan kepada para malaikat. Itu ada. Apakah ada sampai sekarang? Nasrani itu konsep mereka, ya konsep yang sekarang ya, konsep mereka terhadap para malaikat itu konsep yang rusak, ikhwan. Mereka menganggap bahwasanya manusia itu ya, kalau gini, manusia mati kan kemudian nanti rohnya terus ada apa tuh? Neon gitu ya, ada lampunya di atas. Halo. Halusinasi itu? Ya. Dan kemudian kadang bersayap gitu. Dan sebagian dari mereka dengan definisi malaikat dalam English itu angel, itu terjadi distorsi, apakah malaikat itu banat atau bukan, ya. Sebenarnya pembahasan malaikat itu perempuan atau laki itu nggak ada dalam Islam. Mereka lah yang membuat, orang-orang kafir itulah, iya. Mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah banatullah, putri-putrinya Allah. Na'udzubillah, ta'ala Allahu amma yaqulun. Angel, dan kemudian distorsi terjadi juga antara angel bermakna bidadari dengan angel bermakna malaikat. Mana yang malaikat, mana yang bidadari? Ya. Soalnya malaikat itu kayak gimana gitu loh. Kemudian ada juga di antara mereka yang menganggap bahwasanya di antara bentuk malaikat itu bentuknya anak kecil tanpa busana sama sekali, kemudian rambutnya agak kriwel-kriwel, ada sayapnya dan ada ini di atas. Pernah lihat kayak gitu ya? Pakai popok ya? Alhamdulillah pakai popok ya, jadi nggak kelihatan kemaluannya. Ini sebenarnya semua di kartun-kartun terutama ya. Ini semua tentu khurafat dan semua pelecehan terhadap malaikat sebenarnya itu. Enggak seperti itu. Ya, malaikat penjaga gunung dan malaikat-malaikat yang besar. Lihat ya. Orang Nasrani mereka kacau dalam mempersembahkan doa dan harapan mereka. Ada yang ke bintang, ada yang ke malaikat, dan umumnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka adallun nas. Mereka sesat-sesat manusia karena beramal tanpa ilmu. Dan kalau mau dilogikan sedikit aja, kita akan dapatkan amal-amal mereka itu tidak sesuai dengan logika yang mustaqim dan salim gitu.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah. Dan mereka menjadikan wasithah, penengah antara diri mereka atau di orang ini dengan Allah Azza wa Jalla berupa malaikat dalam hal penghamparan atau curhat, ya, menghamparkan hajatnya, kebutuhannya. Nabi SAW kemudian diutus untuk membatalkan kesyirikan seperti ini, menjadikan para malaikat sebagai arbab dan andad dan syuraka lillah dalam masalah ibadah dan doa, ya seperti itu. Berarti ini menunjukkan ada, sampai sekarang juga ada, cuman alhamdulillah kaum muslimin tentu tidak melakukannya. Tapi lebih jelek lagi, ada kaum muslimin yang mintanya ke jin, ini lebih buruk lagi gitu loh. Oh, ke malaikat aja yang lebih jauh lebih mulia aja syirik, apalagi kepada jin. Tapi kita lanjutkan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.